اندر ذکر کی فوج کا شمار نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنی باقاعدہ فوج کے علاوہ اس نے بکر بن وائل کے معلوم نہیں کتنے ہزار عیسائی اپنی فوج میں شامل کر لیے تھے۔ ان میں پیادہ بھی تھے اور سوار بھی۔ اس فوج میں مزید اضافہ کوچ کے دوران اس طرح ہوا کہ جنگ دریا میں آتش پرستوں کے جو فوجی مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگے تھے وہ ابھی تک قدم گھسیٹتے مدائن کو جا رہے تھے۔ وہ صرف تھکن کے مارے ہوئے نہیں تھے، ان پر مسلمانوں کی دہشت بھی طاری تھی۔ پسپائی کے وقت مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی فوج کا قتل عام ہوا تھا۔ انہوں نے کشتیوں میں سوار ہو کر بھاگنے کی کوشش کی تھی، اس لیے وہ خالد رضی اللہ عنہ کے مجاہدین کے لیے بڑا آسان شکار ہوئے تھے۔ اس بھگدڑ میں جو کشتیوں میں سوار ہو گئے تھے ان پر مجاہدین نے تیروں کا مے برسا دیا تھا۔ ایسی کشتیوں میں جو سپاہی زندہ رہے تھے ان کی ذہنی حالت بہت بری تھی۔ ان کی کشتیوں میں ان کے ساتھی جسموں میں تیر لیے تڑپ تڑپ کر مر رہے تھے۔ اس طرح زندہ سپاہیوں نے لاشوں اور تڑپ تڑپ کر مرتے ساتھیوں کے ساتھ سفر کیا تھا۔ کشتیاں خون سے بھر گئی تھیں۔ زندہ سپاہیوں کو کشتیاں کھینے کی بھی ہوش نہیں تھی۔ کشتیاں دریا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ خود ہی بہتی کہیں سے کہیں جا پہنچیں اور دور دور کنارے سے لگی تھیں، اور زرتشت کے یہ پجاری بہت بری جسمانی اور ذہنی حالت میں مدائن کی طرف چل پڑے تھے۔ وہ دو دو چار چار اور اس سے بھی زیادہ کی ٹولیوں میں جا رہے تھے۔ پرانی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں کئی ایک نے جب اندر ذکر کی فوج کو آتے دیکھا تو بھاگ اٹھے۔ وہ تیز دوڑ نہیں سکتے تھے، انہیں پکڑ لیا گیا اور فوج میں شامل کر لیا گیا۔ کچھ تعداد ایسے سپاہیوں کی ملی جو دماغی توازن کھو بیٹھے تھے۔ ان میں کچھ ایسے تھے جو بولتے ہی نہیں تھے۔ ان سے بات کرتے تو وہ خالی خالی نگاہوں اور بے تاثر چہروں سے ہر کسی کو دیکھتے۔ بعض بولنے کی بجائے چیخیں مارتے اور دوڑ پڑتے، بیشتر اس کے کہ یہ ساری فوج کے لیے خوف و ہراس کا سبب بن جائیں۔ انہیں فوج سے دور لے جا کر ختم کر دو۔ ان کے سالار اندر ذکر نے حکم دیا۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ مدائن کی یہ فوج تازہ دم تھی، اس نے ابھی مسلمانوں کے ہاتھ نہیں دیکھے تھے، لیکن دریا کے مارکے سے بچے ہوئے سپاہی جب راستے میں اس تازہ دم فوج میں شامل ہوئے تو ہلکے سے خوف کی ایک لہر ساری فوج میں پھیل گئی۔ شکست خوردہ سپاہیوں نے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ بے جگری سے لڑے ہیں، مسلمانوں کے متعلق اپنی فوج کو ایسی باتیں سنائیں جیسے مسلمانوں میں کوئی مافوق الفطرت طاقت ہو اور وہ جن بھوت ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی قیادت کی یہ خوبی تھی کہ وہ دشمن کو جسمانی شکست ایسی دیتے تھے کہ دشمن پر نفسیاتی اثر بھی پڑتا تھا، جو ایک عرصے تک دشمن کے سپاہیوں پر باقی رہتا، اور اسی دشمن کے ساتھ جب ایک اور مارکا لڑا جاتا تو وہ نفسیاتی اثر خالد رضی اللہ عنہ کو بہت فائدہ دیتا۔ یہ اثر پیدا کرنے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ دشمن کو پسپا کرنے پر ہی مطمئن نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ دشمن کا تعاقب کرتے اور اسے زیادہ سے زیادہ جانی نقصان پہنچاتے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی انہیں دی کہ پچھلے مارکے کے بھاگے ہوئے سپاہی بھی مدائن سے آنے والی فوج میں شامل ہو رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں نئی صورتحال سے آگاہ کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم یہاں صرف اللہ کے بھروسے پر لڑنے آئے ہیں۔ جنگی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو ہم فارس کی فوج سے ٹکر لینے کے قابل نہیں۔ اپنے وطن سے ہم بہت دور نکل آئے ہیں، ہمیں کمک نہیں مل سکتی، ہم واپس بھی نہیں جائیں گے۔ ہم فارسیوں کو اور کسرا کو نہیں، آگ کے خداؤں کو شکست دینے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ میں تم سب کے چہروں پر تھکن کے آثار دیکھ رہا ہوں، تمہاری آنکھیں بھی تھکی تھکی سی ہیں اور تمہاری باتوں میں بھی تھکن ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہماری روحیں تھکی ہوئی نہیں، ہمیں اب روح کی طاقت سے لڑنا ہے۔ ایسی باتیں زبان پر نہ لا ابن ولید۔ ایک سالار عاصم بن عمر نے کہا، ہمارے چہروں پر تھکن کے آثار ہیں، مایوسی کے نہیں، ہمارے ارادوں میں کوئی تھکن نہیں ابن ولید۔ دوسرے سالار عدی بن حاتم نے کہا، ہم نے آرام کر لیا ہے، سپاہ نے بھی آرام کر لیا ہے، میں اسی لیے یہاں خیمزن ہو گیا تھا کہ اللہ کے سپاہی آرام کر لیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہارے ارادے تھکے ہوئے نہیں تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں دوسری باتیں کرنا چاہتا ہوں جو زیادہ ضروری ہیں۔ تم نے دیکھا ہے کہ ہم نے فارسیوں کو پہلے مارکے میں شکست دی تو وہ پھر ہمارے سامنے آ گئے، ان کے ساتھ ان کے وہ سپاہی بھی آ گئے جو پہلے مارکے سے بھاگے تھے۔ اب مجھے پھر اطلاع ملی ہے کہ دوسرے مارکے سے بھاگے ہوئے سپاہی مدائن سے آنے والی فوج کے ساتھ راستے میں ملتے آ رہے ہیں۔ اب تمہیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اگلے مارکے میں آتش پرستوں کا کوئی سپاہی زندہ نہ جا سکے، ہلاک کرو یا پکڑ لو۔ کسرا کی فوج کا نام و نشان مٹا دینا چاہتا ہوں، سب اللہ کے اختیار میں ہے، ہمارا اللہ یوں ہی کرے گا۔ 3-4 آوازیں سنائی دیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم اسی کی خوشنودی کے لیے گھروں سے اتنی دور آ گئے ہیں، اب جو صورت ہمارے سامنے ہے اس پر سنجیدگی سے غور کرو، یہ فیصلے جذبات سے نہیں کیے جا سکتے۔ اس حقیقت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ فارسیوں کی جنگی طاقت اور تعداد جو اب آ رہی ہے ہم اس کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں، لیکن پسپائی کو دل سے نکال دو۔ تازہ اطلاعات کے مطابق مدائن کی فوج دجلہ عبور کر آئی ہے، آج رات فرات کو بھی عبور کر لے گی، پھر وہ دجلہ پہنچ جائے گی۔ ان کی دوسری فوج بھی آ رہی ہے، ہمارے جاسوس اس کا کوچ دیکھ رہے ہیں اور مجھے اطلاعات دے رہے ہیں۔ خدا ذوالجلال ہماری مدد کر رہا ہے، یہ اسی کی ذات باری کا کرم ہے کہ فارس کی یہ دوسری فوج جو ایک سالار بہمن جازویہ کی زیر کمان آ رہی ہے اس کی رفتار تیز نہیں، وہ پڑاؤ زیادہ کر رہی ہے۔
ہم اپنی قلیل نفری سے دونوں فوجوں سے ٹکر لے سکتے ہیں۔ میری عقل اگر صحیح کام کر رہی ہے تو میں یہی ایک طریقہ سمجھتا ہوں کہ مدائن کی فوج جو سالار اندرزگر کے ساتھ آ رہی ہے وہ دجلہ تک پہنچ جائے، پیشتر اس کے کہ بہمن کی فوج بھی اس سے آ ملے، ہم اندرزگر پر حملہ کر دیں۔ کیا میں نے بہتر سوچا ہے؟ اس سے بہتر اور کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، سالار عاصم نے کہا۔ مجھے مدائن کی اس فوج میں ایک کمزوری نظر آ رہی ہے۔ اس فوج میں عیسائیوں کی فوج کے قبیلوں کے لوگ بھی ہیں جو لڑنا تو جانتے ہیں لیکن انہیں جنگ اور باقاعدہ مارکے کا تجربہ نہیں۔ میں انہیں ایک مسلح ہجوم کہوں گا۔ دشمن کی دوسری کمزوری وہ سپاہی ہیں جو پچھلے مارکے سے بھاگے ہوئے مدائن کی فوج کو راستے میں ملے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ڈرے ہوئے ہوں گے۔ انہوں نے اپنے ہزاروں ساتھیوں کو تلواروں، تیروں اور برچھیوں کا شکار ہوتے دیکھا ہے، پسپائی کی صورت میں وہ سب سے پہلے بھاگیں گے۔ خدا کی قسم عمر، خالد رضی اللہ عنہ نے پرجوش آواز میں کہا، تجھ میں وہ عقل ہے جو ہر بات سمجھ لیتی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سب پر نگاہ دوڑائی جو وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اس بات کو نہ سمجھ سکا ہو، لیکن دشمن کے اس پہلو کو نہ بھولنا کہ اس کے پاس ساز و سامان اور رسد اور کمک کی کمی نہیں۔ صرف اندرزگر کی فوج ہماری فوج سے 6 گنا زیادہ ہے۔ میں نے جو طریقہ سوچا ہے وہ موزوں اور مؤثر ضرور ہوگا لیکن آسان نہیں۔ لڑنا سپاہ نے ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، پھر بھی انہیں اچھی طرح سے سمجھا دو کہ ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے اور ہم مدائن میں ہوں گے یا خدائے بزرگ و برتر کے حضور پہنچ جائیں گے۔ 2 مورخوں طبری اور یاقوت نے لکھا ہے کہ یہ فہم و فراست کی جنگ تھی۔ اگر تعداد اور ساز و سامان اور دیگر جنگی احوال اور کوائف کو دیکھا جاتا تو آتش پرستوں اور مسلمانوں کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا چہرہ اترا ہوا تھا، ان کی راتیں گہری سوچ میں گزر رہی تھیں۔ خیمہ گاہ میں وہ چلتے چلتے رک جاتے اور گہری سوچ میں کھو جاتے۔ انہیں زمین پر بیٹھ کر انگلی سے مٹی پر لکیریں ڈالتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ آتش پرستوں سے فیصلہ کن مار کا لڑے بغیر واپس نہ آنے کا عہد کر چکے تھے۔ انہوں نے حسب معمول اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے کی طرح دائیں اور بائیں پہلوؤں پر سالار عاصم بن عمر اور سالار عدی بن حاتم کو رکھا۔ اپنے ساتھ انہوں نے صرف 1500 نفری رکھی جن میں پیدل تھے اور گھڑ سوار بھی۔ اس تقسیم کے بعد انہوں نے کوچ کا حکم دیا۔ یہ حکم انہوں نے جاسوس کی اس اطلاع کے مطابق دیا کہ اندرزگر کی فوج دریائے فرات عبور کر رہی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی رفتار ایسی رکھی کہ آتش پرست دجلہ میں جو ہی پہنچے وہ اس کے سامنے ہوں۔ یہ جنگی فہم و فراست کا غیر معمولی مظاہرہ تھا۔ ایسا ہی ہوا جیسے انہوں نے سوچا تھا۔ اندرزگر کی فوج دجلہ پہنچی تو اسے خیمہ گاڑنے کا حکم ملا کیونکہ اسے بہمن کی فوج کا انتظار کرنا تھا۔ فوج اتنے لمبے سفر کی تھکی ہوئی خیمے گاڑنے لگی اور اس کے ساتھ ہی شور بپا ہو گیا کہ بہمن جازویہ کی فوج آ رہی ہے۔ تمام سپاہ اس کے استقبال میں خوشی کا شور و غل مچانے لگی، لیکن یہ شور اچانک خاموش ہو گیا۔ یہ مدینہ کی فوج ہے، کسی نے بلند آواز سے کہا، اور اس کے ساتھ یہ کئی آوازیں سنائی تھی، دشمن آ گیا ہے، تیار ہوشیار۔ اندرزگر گھوڑے پر سوار آگے گیا اور اچھی طرح دیکھا۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کی فوج تھی اور جنگی ترتیب میں رہ کر پڑاؤ ڈال رہی تھی۔ یہ فوج خیمے نہیں گاڑ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ سالار اعلیٰ اندرزگر کو ایک سالار نے کہا، ہماری دوسری فوج نہیں پہنچی، معلوم ہوا ہے کہ وہ ابھی دور ہے، ورنہ ہم ان مسلمانوں کو ابھی کچل ڈالتے۔ یہ تیار ہیں اور ہماری سپاہ تھکی ہوئی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ ان کی تعداد کتنی تھوڑی ہے؟ اندرزگر نے کہا، بمشکل 10,000 ہوں گے، میں انہیں چیونٹیوں سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا۔ ان کے گھڑ سوار دستے کہاں ہیں؟ کہاں ہو سکتے ہیں؟ اس کے سالار نے کہا، کھلا میدان ہے، جو کچھ ہے صاف نظر آ رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سالاروں کو اور کمانداروں کو ایک ایک کے 6 نظر آ رہے ہیں۔ اندرزگر نے کہا، شکست کھا کر بھاگنے والوں نے مدائن میں بتایا تھا کہ مسلمانوں کا سالار بڑا زبردست ہے اور اس کے سوار لڑنے کے اتنے ماہر ہیں کہ کسی کو ہاتھ نہیں آتے۔ مجھے تو ان کا سالار کہیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں جھوٹی اطلاعیں دی گئی ہیں۔ سالار نے کہا، ہم بہمن کا انتظار نہیں کریں گے، اس کے آنے تک ہم ان مسلمانوں کو ختم کر چکے ہوں گے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے گھڑ سوار وہاں نہیں تھے، وہی تھوڑے سے سوار تھے جو پیادوں کے ساتھ تھے، یا خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ گھڑ سوار محافظ تھے۔ آتش پرستوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ اندرزگر کے لیے یہ فتح بڑی آسان تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اتنی تھوڑی سی نفری کے ساتھ اتنے بڑے لشکر کے سامنے آ کر غلطی کی تھی۔ جس میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں وہ ہموار میدان تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں 2 بلند ٹیکریاں تھیں، ایک ٹیکری آگے جا کر مڑ گئی، اس کے پیچھے ایک اور ٹیکری تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو جنگی ترتیب میں کر رکھا تھا۔ ادھر آتش پرست بھی جنگی ترتیب میں ہو گئے اور دونوں فوجوں کے سالار ایک دوسرے کا جائزہ لینے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آتش پرستوں کے پیچھے دریا تھا، لیکن اندرزگر نے اپنی فوج کو دریا سے تقریباً 1 میل دور رکھا تھا۔
आतिश परस्तों के पहले सालारों ने अपना अकब दरिया के बहुत करीब रखा था ताकि अकब महफूज रहे, लेकिन अंदरजिगर ने अपने अकब की इतनी एहतियात न की। उसे यकीन था कि ये मुट्ठी भर मुसलमान उसके अकब में आने की जुर्रत नहीं करेंगे। अंदरजिगर ने अपने सिपाह से खिताब किया, ज़रतुश्त के पुजारियों, ये हैं वो मुसलमान जिनसे हमारे साथियों ने शिकस्त खाई है। इन्हें अपनी आंखों से देख लो। क्या इनसे शिकस्त खाकर तुम डूब नहीं मरोगे? क्या तुम इन्हें फौज कहोगे? ये डाकुओं और लुटेरों का गिरोह है, इनमें से कोई एक भी जिंदा न जाए। वो दिन यूं ही गुजर गया। सालार एक दूसरे की फौज को देखते और अपनी अपनी फौज की तरतीब सीधी करते रहे। अगले रोज खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी फौज को हमले का हुक्म दे दिया। फारस की फौज तह दर तह खड़ी थी। मुसलमानों का हमला तेज और शदीद था, लेकिन दुश्मन की तादाद इतनी ज्यादा थी कि मुसलमानों को पीछे हटना पड़ा। दुश्मन ने अपनी अगली सफ को पीछे करके ताजादम सिपाहियों को आगे कर दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक और हमले के लिए अपने चंद एक दस्तों को भेजा। घुमसान का मार का रहा, लेकिन मुसलमानों को पीछे हटना पड़ा। आतिश परस्तों की तादाद ज्यादा थी और वो नीम जर्रा पोश भी थे। मुसलमानों को यूं महसूस हुआ जैसे वो एक दीवार से टकरा कर वापस आ गए हों। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुछ देर और हमले जारी रखे, मगर मुजाहिदीन थकन महसूस करने लगे। मुतअद्दिद मुजाहिदीन जख्मी हो गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस ख्याल से कि उनकी फौज हौसला न हार बैठे, खुद हमले के लिए सिपाहियों के साथ जाने लगे। इससे मुसलमानों का जज्बा तो कायम रहा, लेकिन उनके जिस्म शल हो गए। आतिश परस्त उन पर कह कह लगा रहे थे। उस वक्त तक मुसलमानों ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ेर कमान जितनी लड़ाइयाँ लड़ी थीं, उनमें ये पहली लड़ाई थी जिसमें मुसलमानों ने अपने सालार के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज दबा दबा सा था, लेकिन फौज में बेइत्मीनानी साफ नजर आने लगी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे अजीम सालार के खिलाफ सिपाहियों की बेइत्मीनानी अजीब सी थी। वो पूछते थे कि अपना सवार दस्ता कहाँ है। वो महसूस कर रहे थे कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने मखसूस अंदाज से नहीं लड़ रहे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु सिपाहियों की तरह हर हमले में आगे जाते थे, फिर भी उनके सिपाहियों को किसी कमी का एहसास हो रहा था। दुश्मन की इतनी ज्यादा नफरी देखकर भी मुसलमानों के हौसले टूटते जा रहे थे। उन्हें शिकस्त नजर आने लगी। आतिश परस्तों ने अभी एक भी हल्ला नहीं बोला था। अंदर जिगर मुसलमानों को थका कर हमला करना चाहता था। मुसलमान थक चुके थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी फौज की ये कैफियत देख रहे थे, इसीलिए उन्होंने हमले रोक दिए थे। वो सोच ही रहे थे कि अब क्या चालें चलें कि आतिश परस्तों की तरफ से एक देव हैकल आदमी सामने आया और उसने मुसलमानों को ललकार कर कहा कि जिसमें मेरे मुकाबले की हिम्मत है आगे आ जाए। ये 1000 मर्द पहलवान और तेगजन था। फारस में 1000 मर्द का लक़ब उस जंगजू पहलवान को दिया जाता था जिसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। 1000 मर्द का मतलब था कि ये आदमी 1000 आदमियों के बराबर है। अंदर जिगर उस देव को आगे करके मुसलमानों का तमाशा देखना चाहता था। मुसलमानों में उसके मुकाबले में उतरने वाला कोई नहीं था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े से कूद कर उतरे, तलवार निकाली और 1000 मर्द के सामने जा पहुंचे। कुछ देर दोनों की तलवारें टकराती रहीं और दोनों पैंतरे बदलते रहे। आतिश परस्त पहलवान मस्त भैंसा लगता था। उसमें इतनी ताकत थी कि उसका एक वार इंसान के 2 हिस्से कर दे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये तरीका इख्तियार किया कि वार कम कर दिए, उसे वार करने का मौका देते रहे ताकि वो थक जाए। उस पर उन्होंने ये जाहिर किया जैसे वो खुद थक कर चूर हो गए हों। ईरानी पहलवान खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को कमजोर और थका हुआ आदमी समझकर उनके साथ खेलने लगा। कभी तलवार घुमाकर, कभी ऊपर से नीचे को वार करता और कभी वार करता और हाथ रोक लेता। वो तंजिया कलामी भी कर रहा था। वो अपनी ताकत के घमंड में लापरवाह सा हो गया। एक बार उसने तलवार यूं घुमाई जैसे खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की गर्दन काट देगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ये वार अपनी तलवार पर रोकने की बजाय तेजी से पीछे हट गए। पहलवान का वार खाली गया तो वो घूम गया। उसका पहलू खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के आगे हो गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु इसी के इंतजार में थे। उन्होंने नोक की तरफ से पहलवान के पहलू में तलवार का इस तरह वार किया कि बर्छी की तरह तलवार उसके पहलू में उतार दी। वो गिरने लगा तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके पहलू से तलवार खींचकर ऐसा ही एक और वार किया और तलवार उसके पहलू में दूर अंदर तक ले गए। पहलवान गिरा और मर गया। इस इनफरादी मार्के ने मुसलमानों के हौसले में जान डाल दी। आतिश परस्त सालार अंदर जिगर ने भांप लिया था कि मुसलमान थक गए हैं, चुनाचे उसने हमले का हुक्म दे दिया। उसे बजा तौर पर अपनी फतह की पूरी उम्मीद थी। ये आतिश परस्त समंदर की मौजों की तरह आए। मुसलमानों को अब कुचले जाना था। उन्होंने अपनी जानें बचाने के लिए बेजिगरी से मुकाबला किया। एक एक मुसलमान का मुकाबला 10-10, 12-12 आतिश परस्तों से था। अब हर मुसलमान जाती जंग लड़ रहा था। इसके बावजूद उन्होंने डिसिप्लिन का दामन न छोड़ा और भगदड़ न मचने दी। उस मौके पर भी सिपाहियों को ख्याल आया कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने पहलुओं को इस तरीके से क्यों नहीं इस्तेमाल करते जो उनका मखसूस तरीका था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु खुद सिपाहियों की तरह लड़ रहे थे और उनके कपड़ों पर खून था जो उनके किसी जख्म से निकल रहा था। चूंकि ईरानियों की नफरी ज्यादा थी, इसलिए जानी नुकसान उन्हीं का ज्यादा हो रहा था। अंदर जिगर ने अपने दस्तों को पीछे हटा लिया और ताजा दम दस्तों से दूसरा हमला किया। ये हमला ज्यादा नफरी का था। मुसलमान उनमें नजर ही नहीं आ रहे थे। अंदर जिगर का ये अहद पूरा हो रहा था कि एक भी मुसलमान को जिंदा नहीं जाने देंगे।
अंदरज़िगर ने मुसलमानों का काम जल्दी तमाम करने के लिए मजीद दस्तों को हल्ला बोलने का हुक्म दे दिया। अब तो मुसलमानों के लिए भाग निकलना भी मुमकिन न रहा। वो अब जख्मी शेरों की तरह लड़ रहे थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु इस मार्के से आगे निकल गए थे। उनका अलमबरदार उनके साथ था। उन्होंने अलम अपने हाथ में लेकर ऊपर किया और एक बार दाएं और एक बार बाएं किया, फिर अलम अलमबरदार को दे दिया। ये एक इशारा था। उसके साथ ही मैदान जंग के पहलुओं में जो टेकरियां थीं, उनमें से 2000 घुड़सवार निकले। उनके हाथों में बर्छियां थीं जो उन्होंने आगे कर लीं। घोड़े सरपट दौड़े आ रहे थे। वो एक तरतीब में होकर आतिश परस्तों के अकब में आ गए। जंग के शोरगुल में आतिश परस्तों को उस वक्त पता चला कि उनके अकब पर हमला हो गया है जब मुसलमानों के घुड़सवार उनके सर पर आ गए। ये थे मुसलमानों के वो दस्ते जिन्हें अंदरज़िगर ढूंढ रहा था। खुद खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की सिपाह पूछ रही थी कि अपने सवार दस्ते कहाँ हैं। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी नफरी की कमी और दुश्मन की नफरी की अफराद देखकर ये तरीका इख्तियार किया कि रात को तमाम घुड़सवारों को टेकरी के अकब में इस हिदायत के साथ भेज दिया कि अपनी फौज को भी पता न चल सके। उनके अलम के दाएं बाएं हिलने का इशारा मुकर्रर किया था। घोड़ों को ऐसी जगह छुपाया गया था जो दुश्मन से 1.5 मील के लगभग दूर थी। वहां से घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज दुश्मन तक नहीं पहुंच सकती थी। एक रिवायत ये भी है कि रात को घोड़ों के मुंह बांध दिए गए थे। इन 2000 घुड़सवारों के कमांडार बुसर बिन अबी रहम और सईद बिन मर्रा थे। जब सुबह लड़ाई शुरू हुई थी तो इन दोनों के कमांडारों ने घुड़सवारों को पाबरकाब कर दिया और खुद एक टेकरी पर खड़े होकर इशारे का इंतजार करते रहे। आतिश परस्तों पर अकब से कयामत टूटी तो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अगली चाल चली जो पहले से तय की हुई थी। पहलुओं के सालारों आसिम बिन अमर और अदी बिन हातिम ने लड़ते हुए भी अपने आप को बचा कर रखा हुआ था। उन्हें मालूम था कि क्या करना है। जब घुड़सवारों ने दुश्मन पर अकब से हल्ला बोल दिया तो पहलुओं के इन दोनों सालारों ने अपने अपने पहलू फैलाकर आतिश परस्तों को घेरे में ले लिया। दुश्मन को धोखा देने के लिए खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना रिजर्व दस्ता भी मार्के में पहले ही झोंक दिया था। आतिश परस्तों के फतह के नारे आहो बका में तब्दील हो गए। मुसलमान घुड़सवारों की बर्छियां उन्हें काटती और गिराती जा रही थीं। दुश्मन में भगदड़ तो उन हजारों ईसाइयों ने मचाई जिन्हें जंग का तजुर्बा नहीं था, और इस भगदड़ में इजाफा दुश्मन के उन सिपाहियों ने किया जो पहले मार्के से भागे हुए थे। वो जानते थे कि मुसलमान किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब मुसलमानों के नारे गरज रहे थे। जंग का पासा ऐसा पलटा कि जरतुश्त की आग सर्द हो गई। बाज मौरखों ने लिखा है कि दजला के मार्के को दजला का जहन्नम लिखा है। आतिश परस्तों के लिए ये मार्का जहन्नम से कम न था। इतना बड़ा लश्कर डरी हुई भेड़ बकरियों की सूरत इख्तियार कर गया। वो भाग रहे थे, कट रहे थे, घोड़ों तले रौंदे जा रहे थे। मौरखों ने लिखा है कि अंदरज़िगर जिंदा भाग गया, लेकिन मदाइन की तरफ जाने की बजाय उसने सहरा का रुख किया। उसे मालूम था कि अगर वो वापस आ गया तो उर्दशेर उसे जल्लाद के हवाले कर देगा। वो सहरा में भटकता रहा और भटक भटक कर मर गया। दूसरे आतिश परस्त सालार बहमन जाजोया की फौज अभी तक दजला नहीं पहुंची थी। मुसलमानों को ऐसा ही एक मार्का और लड़ना था। आतिश परस्तों के दूसरे सालार बहमन जाजोया को भी दजला पहुंचना था और किसरा उर्दशेर के मुताबिक उसके लश्कर को अपने साथी सालार अंदरज़िगर के लश्कर के साथ मिलकर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर पर हमला करना था। मगर वो दजला से कई मील दूर था और उसे यकीन था कि वो और अंदरज़िगर मुसलमानों को तो कुचल ही देंगे। जल्दी क्या है। इसका लश्कर आखिरी पड़ाव से चलने लगा तो 4-5 सिपाही पड़ाव में दाखिल हुए। इनमें 2 जख्मी थे और जो जख्मी नहीं थे उनकी सांसें फूली हुई थीं। थकन इतनी कि वो कदम घसीट रहे थे। चेहरों पर खौफ और शब्बेदारी के तासुरात थे और इन तासुरात पर धूल की तह चढ़ी हुई थी। कौन हो तुम? उनसे पूछा गया। कहाँ से आ रहे हो? हम सालार अंदरज़िगर के लश्कर के सिपाही हैं। उनमें से एक ने थकन और खौफ से कांपती हुई आवाज में कहा, सब मारे गए हैं। दूसरे ने कहा, वो इंसान नहीं है। एक और कराहते हुए बोला, तुम नहीं मानोगे, तुम यकीन नहीं करोगे दोस्तों, ये झूठ बोलते हैं। जाजोया के लश्कर के एक कमांडार ने कहा, ये भगोड़े हैं और सबको डरा कर बेकसूर बन रहे हैं। इन्हें सालार के पास ले चलो, हम इनके सर कलम कर देंगे। ये बुज़दिल हैं। उन्हें सालार बहमन जाजोया के सामने ले गए। तुम कौन सी लड़ाई लड़कर आ रहे हो? जाजोया ने कहा, लड़ाई तो अभी शुरू ही नहीं हुई, मेरा लश्कर तो अभी। एक ने बात काटते हुए कहा, मोहतरम सालार, जिस लड़ाई में आपने शामिल होना था वो खत्म हो चुकी है। सालार अंदरज़िगर लापता हैं। हमारे तेगजन पहलवान 1000 मर्द मुसलमानों के सालार के हाथों मारा गया है। हम जीत रहे थे। मुसलमानों के पास घुड़सवार दस्ते नहीं थे। हमें हुक्म मिला कि अरब के इन बद्दुओं को काट दो, इनकी तादाद बहुत थोड़ी है। हम उनके जिस्मों की बोटियां बखेरने के लिए नारे लगाते और खुशी की चीखें बुलंद करते आगे बढ़े। जब हम उनसे उलझ गए तो हमारे पीछे से न जाने कितने 1000 घुड़सवार हम पर आ पड़े। फिर हम में से किसी को अपना होश न रहा। सालारे आली मकाम जख्मी सिपाही ने हाँपते हुए कहा, सबसे पहले हमारा झंडा गिरा। कोई हुक्म देने वाला न रहा। हर तरफ नफसा नफसी और भगदड़ थी। मुझे अपनों की सिर्फ लाशें नजर आती थीं। मैं किस तरह यकीन कर लूं कि इतने बड़े लश्कर को इतने छोटे लश्कर ने शिकस्त दी है? जाजोया ने कहा। इतने में उसे इत्तला दी गई कि चंद और सिपाही आए हैं। उन्हें भी उसके सामने खड़ा कर दिया गया। ये 13-14 सिपाही थे।
उनकी हालत इतनी बुरी थी कि 3-4 गिर पड़ने के अंदाज से बैठ गए। तुम मुझे इनमें से सबसे ज्यादा पुराने सिपाही नजर आते हो, जाजोया ने एक उधेड़ उम्र सिपाही से जिसका जिस्म तवाना था कहा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैंने जो सुना है ये कहाँ तक सच है? तुम ये भी जानते हो कि बुजदिली की, मैदानी जंग से भाग आने की और झूठ बोलने की सजा क्या है? अगर आपने ये सुना है कि सालार अंदर जिगर की फौज मदीना के फौज के हाथों कट गई है तो ऐसा ही सच है जैसा आप सालार हैं और मैं सिपाही। उस पुराने सिपाही ने कहा, और ये ऐसे ही सच है जैसे वो आसमान पर सूरज है और हम सब जमीन पर खड़े हैं। मैंने मुसलमानों के खिलाफ ये तीसरी लड़ाई लड़ी है। उनकी नफरी तीनों लड़ाइयों में कम थी, बहुत कम थी। जरतुश्त की कसम, मैं झूठ बोलूं तो ये आग मुझे जला दे जिसकी मैं पूजा करता हूँ। इनके पास कोई ऐसी ताकत है जो नजर नहीं आती। इनकी ये ताकत उस वक्त हम पर हमला करती है जब उन्हें शिकस्त होने लगती है। मुझे इस लड़ाई का बताओ, सालार बहमन जाजोया ने कहा। तुम्हारे लश्कर को शिकस्त किस तरह हुई? उस सिपाही ने पूरी तफसील से सुनाया कि किस तरह मुसलमान अचानक सामने आ गए और उन्होंने हमला कर दिया और उसके बाद ये मार्का किस तरह लड़ा गया। उनकी वो जो ताकत है जिसका मैंने जिक्र किया है, सिपाही ने कहा, वो घुड़सवार दस्ते की सूरत में सामने आई। इस दस्ते में हजारों घोड़े थे। उनके हमले से पहले ये घोड़े कहीं नजर नहीं आए। इतने हजार घोड़ों को कहीं छुपाया नहीं जा सकता। हमारे पीछे दरिया था। घोड़े दरिया की तरफ से आए और हमें उस वक्त पता चला जब मुसलमान सवारों ने हमें काटना और घोड़ों तले रौंदना शुरू कर दिया।